یہ تمام علاقے پانی میں ڈوب چکے ہیں، اور اسی طرح بلوچستان میں بہت خراب صورتحال رہی ہے۔ کے پی میں اب مزید بارشیں شروع ہوئی ہیں، وہاں پہ سوات میں، ٹانک میں، اور جنوبی پنجاب میں، راجن پور میں، اور ساتھ ڈیرہ غازی خان میں بہت رودکویوں سے تباہی ہوئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم پر رحم کرے۔ کوئی 900 سے زیادہ لوگ اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں، اور جس طرح ابھی یہاں پر پریزنٹیشن میں چیف سیکرٹری نے بتایا کہ کس طرح یہاں پہ فصلوں کی تباہی ہوئی ہے، مال مویشی کی، اور یہ یعنی ان گنت نقصانات ہیں۔ اور اب وفاقی حکومت مل کر صوبوں کے ساتھ اس وقت کام کر رہی ہے، اور پہلے فیز میں جو لوگ اس دنیا سے چلے گئے ان کو کمپنسیشن دی جا رہی ہے، 10 لاکھ روپیہ فیکس این ڈی ایم اے وفاق کی طرف سے، اور اسی طرح سے جو لوگ زخمی ہوئے ہیں ان کو بھی کمپنسیشن دی جا رہی ہے۔ اور اسی طریقے سے ہم نے یہ طے کیا تھا کہ جوائنٹ سرویز ہوں تاکہ اندازہ ہو جائے کہ فصلوں کا کتنا نقصان ہوا ہے، انفراسٹرکچر کا کتنا نقصان ہوا ہے، اور اس طرح دوسرے جو معاملات ہیں، تاکہ صوبے اور وفاق مل کر اس عظیم چیلنج کو اچھی طریقے سے نبھا سکیں، اور پوری قوم کو بتا سکیں کہ باوجود بہت ہی ایک مشکل ہماری معاشی صورتحال ہے جو ماضی کی حکومت کی پیدا کرتا ہے، ہم مل کر انشاءاللہ ضرور اس چیلنج کو کامیابی سے عبور کریں گے۔ اس سلسلے میں یہ طے ہوا کہ 24,000 روپے فوری طور پر فی فیملی وہ تقسیم کیا جائے تھرو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے، اور اس کے لیے وفاقی وزیر خزانہ نے 28 ارب روپیہ بسپ کے حوالے کر دیا ہے، جو کہ بلوچستان سے اس کی تقسیم شروع ہوئی، اور آج سے صبح سندھ میں اس کی تقسیم شروع ہو جائے گی۔ اور میں نے یہ ایک چیلنج دیا ہے بسپ کے سیکرٹری کو اور این ڈی ایم اے کو کہ وہ مہربانی کر کے، اور بسپ ایک بڑا ہی مربوط پروگرام ہے، ان کے پاس ڈیٹا ہے، ان کے پاس ساری انفارمیشن ہے جس کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا، اور وہ انتہائی ٹرانسپیرنٹ شفاف طریقے سے یہ نظام جو ہے وہ آگے ہر جو مستحق گھرانہ ہے اس کو یہ انشاءاللہ 24,000 پہنچے گا۔ یہ 28 ارب روپے سے بڑھ کر رقم اب کافی آگے چلی جائے گی انشاءاللہ، کوئی اس میں فکر کی بات نہیں، ہم انشاءاللہ اس کو بھی ہینڈل کریں گے مل کر، وفاقی حکومت جو کہ اتحادی حکومت ہے۔ اس کے علاوہ جو آج یہاں پر جو بتایا گیا اور جو نقصانات ہوئے ہیں، ظاہر ہے کہ ایک بہت بڑا ایک وسیع ایک ڈیمیج ہوا ہے، اور اس کو صوبوں نے اور وفاق نے مل کر اس کو حل کرنا ہے۔ آج میں یہاں پہ حاضر ہوا ہوں، اور میں یہاں پہ سندھ حکومت کی خدمت میں گرانٹ 15 ارب روپے کی گرانٹ میں پیش کر رہا ہوں، یا اس کا اعلان کر رہا ہوں انشاءاللہ۔ 15 ارب روپے یہ بطور فرسٹ فیز کے ہم آپ کے حوالے کر رہے ہیں، اس کو آپ نے مینیج کرنا ہے، اس کو بلاول بھٹو صاحب نے مینیج کرنا ہے، اس کو آپ نے ساتھیوں نے مینیج کرنا ہے کہ کہاں کہاں آپ کی پرائرٹی ہے اس کو خرچ کرنے کی۔ دس از اے گرانٹ فرام دا فیڈرل گورنمنٹ، اور اس کو آگے آپ نے اپنی دانت میں حکومت سندھ نے اس کو خرچ کرنا ہے، تاکہ جو آپ کے بہت ارجنٹ پرائرٹی ایریاز ہیں ان کو آپ آگے لے کے چلیں گے۔ اس میں کوئی ایف اینڈ بٹ نہیں، یہ انکنڈیشنل ہے، یہ آپ نے صوبے نے، آپ کی حکومت نے، آپ نے اس کو خرچ کرنا ہے۔ ظاہر ہے کہ آپ تمام سٹیک ہولڈر سے مشاورت کریں گے، سب سے مل کر یہ کریں گے۔ این ڈی ایم اے اس میں پوری طرح آپ کے ساتھ
کوآرڈینیشن میں ہوگا وہ کوآرڈینیٹ کرے گا آپ کے ساتھ، اور اس کے ساتھ جو بھی فیسلٹی آپ کو چاہیے افواج پاکستان کے حوالے سے جس طرح بھی، اس کے لیے ہم حاضر ہیں، اور انشاءاللہ آئی ول بی ایٹ یور بیک اینڈ کال۔ افواج پاکستان، لا انفورسنگ ایجنسیز اس کے لیے آلریڈی وہ کام کر رہی ہیں دن رات۔ میری کل بھی چیف آرمی اسٹاف سے جناب جنرل باجوہ صاحب سے میری بات ہوئی تھی، میری نیول چیف سے بات ہوئی تھی، انہوں نے مجھے نیول چیف نے کہا کہ بڑا کلوز کوآرڈینیشن ہے وہ آپ کے ساتھ، وہ ہیلی کاپٹرز بھی دے رہے ہیں آپ کو، بوٹس بھی دے رہے ہیں۔ جنرل باجوہ صاحب نے مجھے کلیئر بتایا کہ انہوں نے کلیئر انسٹرکشن دے دی ہیں، وہ خود بھی میرے خیال میں کراچی تشریف لے گئے ہیں اور سارے انتظامات کی وہ نگرانی کر رہے ہیں۔ ایک جنرل صاحب میں نے راستے میں بات کی تھی چیف منسٹر صاحب سے بھی، شاہ صاحب سے اور جناب بلاول بھٹو صاحب سے، وہ جو آرٹیکل ہے جس میں آپ نے یعنی جس کے ذریعے ہماری فوج کے جوان اور افسر آ کے دکھی انسانی کی خدمت کریں گے، ریلیف ریسکیو میں شامل ہوں گے، تو مجھے چیف منسٹر صاحب نے کہا کہ 2011 کا ماڈل موجود ہے، جس فریم ورک میں 2011 میں یا 2010 میں افواج پاکستان کو ریکروشن کیا گیا تھا، اسی کو ہم لے کر آگے چلیں گے۔ میں نے کہا کہ وہ آپ کے ان کو بتا دیں، اینڈ آئی تھنک دیٹ دیر شوڈ بی نو پرابلم دین۔ میں انشاءاللہ کل بھی میں حاضر ہوں گا، ابھی ہم نے فضائی دورہ بھی کرنا ہے، کل بھی میں حاضر ہوں گا انشاءاللہ، اور مختلف جگہوں پر ہم جائیں گے۔ جہاں تک بھی ہم نے مل کے، یہ میری اکیلے کی حکومت نہیں ہے، یہ اس میں پی ایم ایل این ہے، اس میں پیپلز پارٹی ہے، اس میں جے یو آئی ہے، اس میں ایم کیو ایم ہے، اس میں بی این پی ہے، اس میں باپ ہے، اس میں اے این پی ہے، یہ سب نے مل کر حکومت بنائی اور ہم نے مل کر اس معاملے کو ہم نے ہینڈل کرنا ہے اپنا ایمانداری سے، خلوص سے، اور مجھے کوئی شک نہیں بلکہ یقین کا عمل ہے کہ سندھ حکومت یہ جو 15 ارب روپے کی جو خطیر رقم ہے وہ انشاءاللہ انتہائی خلوص اور دل سے، نیت سے اور ایمانداری سے، رات دن محنت سے آپ خرچ کریں گے، اور دین اور دنیا وہ آپ کمائیں گے انشاءاللہ۔ مجھے یقین ہے کہ اسے آپ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ آپ جنت میں گھر بنائیں گے، اور آخرت میں بھی آپ اپنی آخرت کمائیں گے۔ میں آج اس موقع کے حوالے سے پاکستان کے مخیر حضرات کو، کراچی کے کاروباری حضرات کو، صنعت کاروں کو، لاہور کے مخیر حضرات کو، صنعت کاروں کو، کاروباری حضرات کو، سیالکوٹ کے، ملتان کے، سکھر کے، حیدرآباد کے، فیصل آباد کے، کوئٹہ کے، پشاور کے تمام میں مخیر حضرات کو جو درد دل رکھتے ہیں اور جو اپنا رزق حلال کماتے ہیں اور پھر آگے تقسیم کرتے ہیں، وہ ایمانداری سے لوگوں کی خدمت کرتے ہیں اور کسی کو بتاتے بھی نہیں، میں ان تمام لوگوں سے، کاروباری حضرات سے، تاجروں سے میں درد دل سے اپیل کروں گا کہ آگے بڑھیں اور اپنے عطیات دیں، اس نیک کام میں ہاتھ بٹائیں۔ آپ نے پہلے بھی جب بھی چیلنج آیا، جب بھی مشکل آئی، آپ نے ہمیشہ اپنا رول ادا کیا۔ آج پھر قوم آپ کی طرف دیکھ رہی ہے کہ آپ آگے بڑھیں اور دکھی انسانیت کو آپ اس کا ہاتھ تھام لیں۔ پرائم منسٹر جو اکاؤنٹ ہے وہ کھل چکا ہے، ریلیف فنڈ اکاؤنٹ، اس کا اخبار میں، ٹیلی ویژن پہ اس کا اشتہار اس کی ہو رہی ہے، اس کو آپ آئیں، اس میں ڈالیں، 1 پیسہ، 1 روپے، 1 لاکھ، 1 کروڑ، جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہمت دی، استعداد دی، آپ آگے بڑھیں اور اس کار خیر میں آپ حصہ لیں کہ آج پوری قوم آپ کی طرف دیکھ رہی ہے۔ ان الفاظ کے ساتھ میں یہ بھی اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ بڑی محنت سے ڈی جی چیئرمین این ڈی ایم اے نے، میں نے کہا تھا کہ انووک کریں ایمرجنسی کلاز اور ٹینٹس اور ماسکیٹو نیٹس کا انتظام کریں، تو انشاءاللہ ٹینٹس کا بھی انتظام ہم کر رہے ہیں۔ ماسکیٹو نیٹس جو ہیں وہ ہمیں ملے ہیں، اس میں سے 1.5 ملین ہم سندھ کو دے رہے ہیں اور باقی ہم بلوچستان اور دوسرے صوبوں کو ہم دیں گے انشاءاللہ، اور مزید بھی جو اس میں آئیں گے۔ 100 ٹن ہمیں پانی کا ایک گفٹ ملا ہے، 80 ٹن ہم سندھ کو دے رہے ہیں اور 20 ٹن ہم
बलूचिस्तान को दे रहे हैं। इसी तरीके से जूं हम ये स्टॉक्स आएंगे, मैं आज हमने सुबह एक तमाम जो सफ़रा हैं सफ़ीर दुनिया में, पाकिस्तान के दोस्त ममालिक और दूसरे ममालिक जो हैं भाई जो हमारे हैं, उन सब से मीटिंग की है और उनको अपील की है। ये अपील करने के वक्त अल्लाह का हुक्म है, उनसे मैं मज़ीद रब्ता करूँगा और इंशाअल्लाह हम मिलकर इस मुश्किल वक्त को हम इंशाअल्लाह हम इसका मुकाबला करेंगे। और जब तक कि आखिरी घराना वो अपने घरों में दोबारा आबाद नहीं होता, हम चैन से नहीं बैठेंगे। आइए मिलकर हम सब अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला हम सबको हिम्मत अता फरमाए, हम सबको ये हौसला दे और हमें ये तवानाई बख्शे और हमें वो अपनी ये डायरेक्शन दे कि हम इस वक्त मिलकर सियासत एक तरफ करें, मिलकर हम इंशाअल्लाह दुख इंसानियत की दिन रात खिदमत करें। अल्लाह ताला आप सबका, हम सबका हामी नासर। दौरा किया है जो रिलीफ कैंप, वहाँ पर गए, वहाँ पर हमने इंतज़ामात का जायज़ा लिया। जहाज़ लैंड होने से पहले मैंने चारों तरफ हमने नज़र दौड़ाई तो इस तरह लग रहा था कि दरियाए सिंध एक उसकी तूफ़ानी लहरें उन्होंने तमाम इलाके को अपने लपेट में ले लिया है। और मैं अभी कह चुका हूँ, फिर दोहराता हूँ कि 2010 का जो फ्लड था, तारीख का बहुत बड़ा फ्लड, इसने जन साहब आइए, उसने इस फ्लड ने, इस बारिशी फ्लड ने, मैं समझता हूँ कि उसको भी पीछे छोड़ दिया है और हर तरफ तबाही के आसार नज़र आ रहे हैं। 900 से ज़ायद लोग अल्लाह को प्यारे हो गए हैं। अल्लाह ताला उन सबको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए और उनके घर वालों को सब्र जमील अता फरमाए। सैकड़ों लोग ज़ख्मी हो गए हैं और वफाक की तरफ से यहाँ पर जनरल अख्तर नवाज साहब मौजूद हैं। काफ़ी हद तक 10-10 लाख रुपए की जो कॉम्पनसेशन है वो दी जा चुकी है, लेकिन अभी भी कुछ मरहले बाकी हैं, वो पूरे किए जा रहे हैं। यहाँ पर मैंने जो इंतज़ामात देखे हैं सिंध हुकूमत की तरफ से, वो इंतहाई हौसला बख्श और इंतहाई तसल्ली बख्श और शानदार हैं। उसके लिए मैं मोहतरम जनाब बिलावल भुट्टो साहब को, चेयरमैन पीपल्स पार्टी, और जनाब मेरे भाई शाह साहब जो वज़ीर आला सिंध मौजूद हैं, और उनकी पूरी टीम को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि वो बड़े ऐसे तरीके से दिन रात मेहनत कर रहे हैं। और यकीनन साथ जो हमारी जो इत्तेहादी पार्टियों के जो यहाँ पर शाह साहब मौजूद हैं और बाकी MQM के साथी मौजूद हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि JUI के नुमाइंदे हैं, हम सब की एक मखलूत हुकूमत है, ये मिलकर काम कर रहे हैं। मैं इन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ और इनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। आज हमने अभी प्रेजेंटेशन दी है सक्खर बराज के ऊपर, जो यहाँ पर चीफ सेक्रेटरी साहब ने और जनाब वज़ीर आला सिंध ने दी है। तो जो नुकसानात, बेअंदाज़ा नुकसानात हुए हैं, बेअंदाज़ा, जिसका कोई तखमीना अगर मैं आज कहूँ तो वो शायद मुमकिन नहीं है। लेकिन हमने जो ये जो 10-10 लाख रुपया वफाक की तरफ दिए, 24,000 रुपये फ़ी ख़ानदान जो मुतासरा ख़ानदान है पूरे पाकिस्तान में, सिंध में, बलूचिस्तान में, KP में और जनूबी पंजाब में, उनको हमने 24,000 रुपया वफाक की तरफ से जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, मोहतरमा शहीद के नाम पर वो एक इदारा है, उनके ज़रिए एक बहुत ही शानदार और जामे इदारा है। इनके पास सारी इंफॉर्मेशन, सारी इनके पास डाटा है, इससे बेहतर कोई कॉन्ड्यूट हो नहीं सकता। तो इनके ज़रिए हमने 28 अरब रुपए की रकम हमने दे दी है बेस्प को, और वो बलूचिस्तान से स्टार्ट लिया, अब 8 से सिंध में वो इसका इजरा कर रहे हैं। 1 हफ्ते का मैंने टाइम दिया है कि 1 हफ्ते में 28 अरब रुपए की आपने 25,000 रुपया, सॉरी 25,000 रुपये फ़ी कस आपने ख़ानदानों को पहुँचाना है। उन्होंने वादा किया है, जन साहब भी मौजूद हैं, इनसे भी मैंने कमिटमेंट ली है और इंशाअल्लाह ये हम हर जगह पहुँचाएँगे। मगर इसमें बहुत अब तेज़ी से इजाफा हो रहा है। सिंध के अंदर जो तूफ़ानी बारिशों जो तबाही हुई है,
اس میں اب وہ کتنا جا کے 28 ارب سے کتنا بڑھے گا یہ اب جب ہم تخمینہ لگا کے جب ہم باقی ماندہ جو خاندانوں کو شریک کریں گے تو اس کو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو وفاق مل کر انشاءاللہ ہم اس کام کو ہم منطقی انجام تک اچھے طریقے سے احسن طریقے سے پہنچائیں گے، شفاف طریقے سے، انتہائی شفاف طریقے سے۔ اسی طرح آج ہم نے جو سندھ میں جو بے پناہ تباہی ہوئی، بے پناہ، میرا نہیں خیال کہ 40 سالوں میں اتنی بارشیں سے زیادہ پہلے ہوئی ہوں، تو جہاں پر ان کا بے پناہ فصلوں کا نقصان ہوا ہے، یہاں پر مال مویشی بہہ گئے، گھر بار بہہ گئے، تو ہم نے وفاق کی طرف سے 15 ارب روپے کی گرانٹ سندھ حکومت کو ہم نے حوالے کی ہے۔ انشاءاللہ وہ جلد ان کو آئندہ چند دنوں میں مل جائے گی، اور یہ اب ان کے اوپر ہے، این ڈی اے میں ان کے ساتھ کوآرڈینیٹ کرے گا، لیکن ذمہ داری اب میرے بھائی بلاول بھٹو صاحب کے بہت طاقتور کاندھوں پہ ہے، اور جناب تجربہ کار چیف منسٹر کے کاندھوں پہ ہیں، این ڈی ایم کے کاندھوں پہ ہے کہ وہ مل کر اس کو کریں۔ یہ گرانٹ ہے، انہوں نے پہلے برج بنانا ہے، انہوں نے کوئی اور یہ ان کی ثوابدید پر ہے، انہوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ اس 15 ارب روپے کو کس طرح استعمال کریں گے۔ لیکن مجھے ایک بات کا پورا یقین ہے انشاءاللہ کہ یہ سب مل کر انتہائی شفاف طریقے سے، انتہائی ایمانداری سے، مجھے کوئی شک نہیں اس میں کہ گھر گھر جائیں گے، ہر جگہ یہ امداد پہنچائیں گے، برج بنانا ہے، سڑک بنانی ہے، یہ انشاءاللہ یہ کریں گے۔ اور اگر ان کو ہماری ایف ڈبلیو کی ضرورت ہے، این ایل سی ان کے ذریعے بنانا ہے، یہ ان کی مرضی ہے، کسی اور سے بنانا ہے یہ ان کی مرضی ہے، یہ میں فیصلہ ان پہ چھوڑتا ہوں، کیونکہ یہ گرانٹ اب فیصلہ انہوں نے کرنا ہے، ایکسیکیوٹ انہوں نے کرنا ہے این ڈی ایم کی پوری کوآرڈینیشن کے ساتھ۔ مجھے انشاءاللہ پوری امید ہے کہ یہ اپنا اس کام سے دین اور دنیا دونوں کمائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ پھر ہم بیٹھیں گے جوائنٹ سروے کے بعد کہ صوبوں نے کیا حصہ ڈالنا ہے۔ دیکھیے ایک بات میں بڑی واضح طور پہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو لاسٹ این ایف سی ایوارڈ ہوا تھا 2010 کا، اس میں 58% جو فیڈرل جو کٹوتیوں کے بعد 58% صوبوں کو جاتا ہے، 58%، باقی پھر اس سے جو وفاق کی تنخواہیں اور آرمڈ فورسز کی تنخواہیں اور جو قرض ہے اس کا سود ادا کیا جاتا ہے۔ بعض اوقات تو وہ یہ جو 3 مداحت ہیں وہ بھی پورے نہیں ہوتی لیکن کیا میں یہ رہا ہوں کہ 18ویں ترمیم میں جو کہ ایک بڑا ایک شاندار ایک اچیومنٹ ہے، اس کے تحت اب صوبوں کا حصہ زیادہ ہے، لیکن یہ وفاق ہے 4 صوبوں کی، آزاد کشمیر ہے، گلگت بلتستان ہے۔ ہم نے مل کر انشاءاللہ ہم نے اس وقت کو ہم نے انشاءاللہ نیگوشیٹ کرنا ہے۔ میں آج آپ سے ان کیمرز کے ذریعے پوری قوم کے مخیر حضرات کو سندھ میں، کراچی میں، سکھر میں، حیدرآباد میں، لاہور میں، فیصل آباد میں، سیالکوٹ میں، پشاور میں، کوئٹہ میں تمام مخیر حضرات کو، کاروباری حضرات کو جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت نعمتیں دی ہیں، رزق حلال کماتے ہیں، ان سے میں درد مندانہ اپیل کر رہا ہوں کہ آپ آگے بڑھیں اور اس وقت دکھی انسانیت کا ہاتھ تھامیں اور وزیر اعظم جو اکاؤنٹ ہے اس میں پیسے جمع کرائیں۔ اگر آپ نے خود آ کے ٹینٹ، ادویات، خوراک دینی تو آپ آئیں، بڑے شوق سے آپ اشیاء دیں، آپ دیں اور دین اور دنیا دونوں کمائیں، اپنے رزق حلال سے حصہ ڈال کر۔ آج پوری قوم کی نظریں آپ کی طرف لگی ہیں۔ این ڈی ایم اے نے الحمدللہ اپنا ماسکیٹو نیٹس کا انتظام کیا ہے، الحمدللہ 15 لاکھ ماسکیٹو نیٹس ہم سندھ حکومت کے حوالے کر رہے ہیں، اور 5 لاکھ ہم اپنے بلوچستان کی حکومت کے ان کے حوالے کر رہے ہیں۔ 100 ٹن ہمیں گفٹ ملا ہے، تحفہ ملا ہے، اور میں نام بتانا چاہیے اس کا، نیسلے نے 100 ٹن یہ گفٹ کیا ہے، 80 ٹن یہ گفٹ یہ سندھ کو جا رہا ہے، اور 20 ٹن گفٹ جو ہے پانی کا ہم بلوچستان کو دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ کل رات میں نے میٹنگز کی ہیں اور ہم نے کمیٹیز بنا دی ہیں، اور ان کمیٹی سے پانی، صاف پینے کا پانی سندھ، بلوچستان اور کے پی اور جنوبی پنجاب کے لیے، ٹینٹس 4 صوبوں کے لیے اور گلگت بلتستان ان کے لیے اور آزاد کشمیر کے لیے، اور خوراک، ادویات کے لیے صوبے پی ڈی ایم اے خود کام کر رہے ہیں، این ڈی ایم اے فیڈرل ہیلتھ جو ہے وہ بھی انشاءاللہ اس کے لیے جو کچھ ہوگا بٹائے گا۔ لیکن 3 مدات میں ٹینٹس، پانی، ماسکیٹو نیٹس اور ساتھ خوراک، اس کے لیے ہم اپنا این ڈی ایم اے مل کے صوبوں کے ساتھ
इंशाल्लाह अपना पूरा हिस्सा डालेंगे। और जिस तरह मैंने कहा कि ये मिला, और मैं इंशाल्लाह आज मैंने सुबह मीटिंग की है पाकिस्तान के जो बरादर ममालिक के सफ़ीरों से, पाकिस्तान के दोस्त ममालिक के सफ़ीरों से, जिसमें मिडल ईस्ट गल्फ़ कंट्रीज़ के सफ़ीर थे, अमेरिका, बरतानिया, जर्मनी, जापान, चाइना, जो हमारे बड़े दोस्त ममालिक, सब आज आए थे। और उनसे हमने अपील की है कि ये इस वक्त इतना बड़ा चैलेंज है कि हम अकेले इनको मीट नहीं कर सकेंगे, आप इसमें इस कार्य खैर में हिस्सा डालें, तो इंशाअल्लाह वो भी इसमें करेंगे। मैं आज उनसे मज़ीद उनसे बातचीत करूँगा। और पहले फ़ेज़ में, जी बिल्कुल, जब मैं बलूचिस्तान गया था तो पहले फ़ेज़ में बलूचिस्तान को हम 60 टन साफ़ पीने का पानी मुहैया कर चुके हैं। अब ये जो खेप आई है 20 टन और करेंगे, और कोई कदगन नहीं है। जो कुछ भी होगा हम इंशाअल्लाह इस दुखी अपने भाइयों और बहनों के हवाले करेंगे। आज जब मैं कैंप में था तो मुझे एक मेरी बहन खातून ने कहा कि वादी सिंधी बोल रही थी, कुछ वो बात करी थी थोड़ी बहुत। जेल में मैंने सिंधी सीखी हुई, मैंने भी थोड़ी बहुत मानू खादो हुआ तो ना छोटो मानू खादो, तो ये चार चीज़ें मैं भी जानता हूँ सुबहाने और सब कुछ। मुझे एक उस्ताद ने सिखाया था। तो मुझे कहने के कि भाई तुम हो तो पंजाब के मगर काम करते। मैंने कहा मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं पहले पाकिस्तानी हूँ, उसके बाद कुछ और। ये मैं यहाँ पर बतौर एक पाकिस्तानी आया हूँ, और पाकिस्तान है, हम सब की पहचान है पाकिस्तान से। तो इंशाअल्लाह हम बतौर पाकिस्तानी मिल के काम करेंगे। कोई सिंधी, पंजाबी, बलोच, पठान की बात नहीं है, पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम की बात है। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो। और इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि सिंध की हुकूमत, बलूचिस्तान की हुकूमत, KP की और पंजाब की दिन रात काम करेंगे, हम मिलकर हाथ बटाएंगे। अल्लाह ताला हमें इस मुश्किल वक्त से दूर हमें निकाल देगा। पाकिस्तान पाइंदाबाद। मियां साहब, बारिशों की पेशन गोई बहुत पहले हो सकी थी, क्या वजह है कि टेंटों की जो है पहले से ऑर्डर नहीं हो सकी? 10 रोज तक यहाँ पे बारिश मुतासिर जो है इस बारिश में नहाते रहे। दूसरा मैं इसी के साथ एक वो करूँगा कि कुछ अर्से पहले पूरे पाकिस्तान में पानी की शदीद किल्लत थी, अब वही पूरा पानी जो है डबो रहा है पाकिस्तान को। क्या आप समझते हैं कि मजीद डैम्स की ज़रूरत है और इस हवाले से इकदाम करें? बिल्कुल, इसमें पहली बात तो ये है कि यानी बारिशों की एक बिल्कुल ठीक थी, बारिशों का वार्निंग आई थी, लेकिन किसी को भी नहीं अंदाज़ा था कि अब देखें कि सिंध में जो ये आखिरी रेला जो है बारिशों का, वो पिछले 30 साल के रिकॉर्ड को बीट कर गया है। और जो औसतन बारिश 30 साल की हुई 3 गुना ज़्यादा, बाज़ जगहों पर 4 गुना ज़्यादा, 7 गुना ज़्यादा। तो औसत जो है वो, तो ये इसका तो ये तो देखना क्लाइमेट चेंज की जो अब हम कार्बन एमिशन जो है, पाकिस्तान उन ममालिक में है जिसने पूरी तरह अंडर कंट्रोल है, जो भी बेंच पर रखें। जो ममालिक कार्बन एमिशन छोड़ते हैं भुगत हम आज रहे हैं, लेकिन ये बात को रहता करेंगे। तो इसके लिए मैं समझता हूँ कि ये वक्त किसी को दोष देने का नहीं, हिम्मत दिलाने का है, सताइश देने का और आगे बढ़ने का है। पानी की बात जो आपने दुरुस्त कही, जितने भी हम ऊपर नॉर्थ में हम बनाएंगे डैम्स और रिजर्वॉयर्स, उतना इस मुल्क का फ़ायदा होगा और फ्लड से हमारी जान छूटेगी। इमदाद फोटो ब्यूरो चीफ टेलीविज़न का सर, ये है कि सखर बैराज मुख्तलिफ औकात में जो है वो सैलाब की हड़ताल का सामना कर रही है। 2010 में भी बड़ी क्राइसिस थी, यहाँ से जो है वो बैराज में टूटने का बड़ा खदशा हो रहा था, और इसकी जो लिमिट है, जो मतलब एक्सपायरी डेट है, वो भी कब की ख़त्म हो चुकी है। तो सखर बैराज में समझे कि रीढ़ की हड्डी रखती है यहाँ सिंध की मैशियत की, एग्रीकल्चर के हवाले से। तो सखर बैराज का मुतबादल बना रहे हैं या इस पर कोई काम हो रहा है? देखिए, मैं अभी रास्ते में जनाब शाह साहब से बात हो रही थी, बिलावल भुट्टो साहब से भी मुझे बता रहे थे, खुर्शीद शाह साहब इसके बड़े दाई हैं कि हमें इसको बनाना चाहिए नया। लेकिन जो इनकी जो गुफ्तगू से मैंने अंदाज़ा किया कि बैराज अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अभी भी मजबूत और ठीक काम कर रहा है। अच्छा, ये सर, एक जानिब तो हमारे मुल्क में सैलाबी सूरत हाल है, बारिशों ने तबाही मचा दी, दूसरी जानब भारत की जानिब से आबी दहशतगर्दी की जा रही है मौजूदा दौर में। अभी भी वहाँ से पानी छोड़ा जा रहा है, जिसकी वजह से हमारे जो मसाइल दिन ब दिन बढ़ रहे हैं। तो दूसरा सवाल सर मेरा ये भी था कि मीडिया जो है अपना रोल अदा कर रहा है, लेकिन अभी भी उसको रोकने की कोशिश की जा रही है। ARY की निश्चित कई रोज से बंद है, कोर्ट ने भी ऑर्डर दे दिए कि ARY की निश्चित को बहाल किया जाए। तो सर, इस हवाले से लोगों की आवाज़ आवाम तक, आप तक कैसे पहुँचेगी? देखिए, ये बात तो आप पैमरा से पूछें। हम जमहूरी जो
जो हैं रवायत उसके हामी हैं। हमने अपना मतहदा अपोजिशन ने कुर्बानियाँ दी हैं। देखें प्लीज़, अब सियासत की बात यहाँ मुनासिब नहीं है, लेकिन चूँकि आपने सवाल कर दिया तो मैं दुखी दिल से कहता हूँ, जब माएँ और बेटियाँ और बहनें गिरफ़्तार हुई तो उसको जिस का नाम लिया है या बात चल, वो कहाँ थे? ये मौका सियासत का नहीं है। जब आएगा तो मैं जवाब दूंगा इंशाल्लाह। तब जिस तरह से मुल्क में बड़ी तबाही आई है, आप फेस कर रहे हैं, ये बहुत अच्छा काम है। जब हुकूमतें बनती हैं तो असेंबलियों से मेंबरान खरीदे जाते हैं, अरबों रुपए खर्च होते हैं, लेकिन अब जब इतनी बड़ी तबाही आई है, आपका बड़ा ख़ानदान है, फिलहाल भुट्टो साहब का बड़ा ख़ानदान है, तो उस हवाले से भी आप जो है शेयर कर सकते हैं। जिस तरह से आप मुखिया हज़रात को कह रहे हैं, आप भी अपनी जेब से कर सकते हैं कि ये दूसरे सिंध हुकूमत की जानिब से छोटे छोटे जो मुलाजिम हैं उनकी 2 दिन की तनख्वाहें काटी गई है, वो खुद मुतासिर हुए, वो खुद परेशान है। अब जो है सियासी तौर पर गिरफ्तारियाँ भी हो रही है, आज़ाद भी किए जा रहे हैं लोगों को, लेकिन जो है मुतासर है वो अभी तक बेयार मददगार है। खेमे तक नहीं दिए गए, राशन तक नहीं दिया गया, पेश की इतलात बावजूद भी। मैंने आपको पूरी तफसील बता दी है। अभी तक PDM में जो सिंध का है कितने 80,000 दिया, 86,000 टेंट्स जो मुझे बताया गया ये दे चुके हैं। अभी मैंने देखी है 86,000 टेंट्स, 11,000 टेंट जो है उसमें से 8,500 मिल चुका है, 11-12,000 और 15 लाख 1900 बड़े शेल्टर टेंट। हाँ 1900 बड़े जहाँ पर अपना बहुत ज़्यादा ख़ानदान आ सकते हैं, वो बड़े शेल्टर टेंट दे दिए हैं। 15 लाख मॉस्किटो नेट्स अगले 4 दिन में पहुँच जाएंगे। 80 टन पानी जो गिफ्ट मिला है, हम उनको अल्लाह मियाँ बहुत उनके दर्जे बुलंद करे जिन्होंने ये किया, वो यहाँ पर हम कर रहे हैं। तो सूबा भी अपना हक अदा कर रहा है, हम भी पूरी कोशिश कर रहे हैं। 15 अरब रुपया ये मेरी जेब से नहीं, पाकिस्तान के आवाम का पैसा है, टैक्स पेयर्स का पैसा है, वो उनको दी जा रही ग्रांट। और आपको यकीन होना चाहिए कि इंशाल्लाह ये सही जगह पहुँचेगा, हकदार को पहुँचेगा। और दूसरी बात कि मुखैयरात को इंशाल्लाह जो भी इस्तेदाद हुआ इंशाल्लाह खामोशी से करेंगे। आप ये बताइएगा कि ये रिलीफ का काम और ये रिहेबिलिटेशन का काम कब तक मुकम्मल हो जाएगा, कब तक ये शुरू होगा या कब तक आप ये को? देखिए, ये अभी मैं जब जहाज़ से उतर रहा था तो मुझसे एक मेरे साथी ने सवाल किया कि शहबाज शरीफ साहब कितने अरसे में ये काम मुकम्मल होगा। इसके 3 फेजेस हैं। पहला है रेस्क्यू और रिलीफ जो इसका जारी है, जो सब ये दोस्त ये कर रहे हैं, जगह जगह लाड़काना में और शदात कोट कहाँ बेचारे जा रहे हैं, दिन रात फिर रहे हैं, मौसम ख़राब, आज धूप निकली है। तो पहला है रेस्क्यू रिलीफ कि रेस्क्यू किया जाए। अफवाज पाकिस्तान मैदान में है, दिन रात वो काम कर रही हैं, बोट्स दे रही हैं, इनकी लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज पुलिस काम कर रही है, सब काम मिल के कर रहे हैं। नंबर 1। नंबर 2 है रिहेबिलिटेशन। इनको घरों में वो अपने घरों में जाएं, आबाद हों, फसलों के कॉम्पनसेशन। नंबर 3 वो है आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो उसकी रिपेयर मेंटेनेंस। ये हैं 3 इसका ये शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म तो मैं समझता हूँ कि अगले चंद हफ्तों में ये काम मुकम्मल हो जाना चाहिए। मीडियम टर्म भी अगले महीने 1.5 में मुकम्मल होना चाहिए। जो लॉन्ग टर्म है, जितनी हम कोशिश से काम करेंगे तो अल्लाह ताला से आप दुआ करें कि वो वसाइल मुहैया करें ताकि फ्लाईओवर, सड़कें, सड़कें वो रिपेयर हों। स्कूल, अस्पताल, मुझे बता रहे थे कि अस्पताल बंद पड़े हैं, पानी हर जगह गुजर गया है। इसलिए आप हौसला रखें, मिल के। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे।